सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम के नाल मैं हरशरण कौर। कुछ किसान अजिहे भी दिल्ली दे विच गिरफ्तार किए गए हैं जिन्हां दा 26 जनवरी के नाल लैना देना तां की होना है। वो 26 जनवरी नूं दिल्ली दे विच मौजूद ही नहीं सन। 28 जनवरी नूं वो पंजाब तो चल के दिल्ली पहुंचे सी। 29 जनवरी नूं दिल्ली पुलिस ने उन्हां किसानां नूं 26 जनवरी की हिंसा के जिम्मेदार दस के गिरफ्तार किया है। अहम खबर इस बुलेटिन दे विच दसांगे। कल नूं पंजाब दे विच नगर निगम लई वोटां पैणगीਆਂ। कल सवेर तो वोटिंग शुरू होकर शाम 5 बजे तक होएगी ते कल नूं ही पूरे देश दे विच किसानां दे वल्लों पुलवामा हमले दे शहीदां अते किसानी अंदोलन दे शहीदां नूं श्रद्धांजलि देण दे लई कैंडल मार्च अते मशाल मार्च कढे जाणगे। केंद्र सरकार खेती कानूनां नूं सही दस्सण दा प्रचार करन लई हुण तक 7 करोड़ तो वध रुपये खर्च चुकी है, पर फिर भी किसान संघर्ष कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चे ने मांग की है कि गणतंत्र दिवस हिंसा की उच्च पद्धरी जुडिशियल जांच करवाई जाए। श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने मीडिया चैनलों के उत्ते कुछ मीडिया चैनलों के उत्ते लोकां नूं गुमराह करन दा दोष लाया कि है मेरे एक बयान नूं गलत तरीके नाल पेश किया गया। न्यूजीलैंड दे विच पंजाबी नौजवान कल नूं 2 घंटे जहाज़ उड़ा के किसानी संघर्ष की वक्खरे तरीके दे नाल एडवरटाइजमेंट करनगे, वक्खरे तरीके नाल प्रचार करनगे। संगरूर का नौजवान जगदीप सिंह 3 तख्तां की पैदल यात्रा तो बाद ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते पहुंच गया। बीजेपी के ही संसद मैंबर सुब्रामणियम स्वामी कह रहे हैं कि किसानों का अंदोलन छेती ही अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनेगा। संसद के वलों जम्मू कश्मीर पुनर्गठन सोध बिल पास कर दिता गया है। मोदी सरकार दावा कर रही है कि असीं जम्मू कश्मीर नूं पूर्ण सूबे का दर्जा देंगे। करनाटक के एक कंडक्टर ने फेसबुक ते अपना गुरदा वेचण नूं ला दिता है। इन्नी मजबूरी बन गई है, ना किराया भर सकता है ना राशन लै सकता है। पंजाब भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम दे विच सब तो पहला गिरफ्तार किए अते लापता किए किसानों के बारे तुहानूं अहम जानकारी दिंदे हां किसान लीडरां दे हवाले दे नाल। सब तो पहला तो यह है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 जनवरी नूं दिल्ली दे विच जो भी घटनावां होईयां ने उन्हां दी उच्च पद्धरी जुडिशियल जांच की मांग की है। संयुक्त किसान मोर्चे के लीगल सैल ने ਸਿੰਘੂ बॉर्डर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जानकारी दी है कि 122 किसानों नूं दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार करके ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੇਠ 14 परचे दर्ज किए ने। ज़्यादातर किसानों ते दफा 307 तहत केस दर्ज किए गए हैं। 395 397 ਧਾਰਾਵਾਂ भी लाइया गई ने तां जो किसानों की जल्दी जमानत ही ना हो सके। ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लैण वाले 16 किसान 26 जनवरी तो ही लापता ने, जिन्हां बारे हाले कोई भी अता पता ही नहीं लग रहा। इन्हां दे विचों 9 किसान हरियाणा दे, एक राजस्थान दा ते बाकी पंजाब दे ने। इन्हां ने दोष लाया कि किसानां नूं झूठे केसां दे विच फसाया जा रहा है। लीगल सैल ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा गिरफ्तार किए गए किसानों नूं कानूनी अते वित्ती सहायता मुहैया करवाएगा। जेलों दे विच जो किसान बंद ने उन्हां दे लई संयुक्त किसान मोर्चे का ते दिल्ली का लीगल पैनल मदद करेगा। दोवें पैनलों ने सब तो पहला उन्हां लोकां दीयां जमानत अर्जियां दायर कीतियां जिन्हां ते ज़्यादा गंभीर धारावां नहीं लाईयां गईयां। हाले तक गिरफ्तार हुए 122 किसानों के विचों 8 किसानों दीयां जमानतां हो चुकियां ने। 2 जणियां दी जमानत मंजूर हो गई है, पर हाले तक वो पुलिस कस्टडी दे विच ने क्योंकि शनिवार ते ऐतवार होण करके हाले रिहा नहीं हो सकते। सोमवार नूं दोवें बजुर्ग बाहर आ जाणगे। इस तो बाद जेल दे विच 112 व्यक्ति रह जाते हैं, जिन्हां विचों 5 किसानों की जमानत के लिए अपलाई कर दिता गया। दोवें लीगल पैनलों ने कल तिहाड़ जेल का दौरा किया सी। पहली बारी संयुक्त किसान मोर्चा के लीगल पैनल ने तिहाड़ जेल विच बंद किसानों के नाल मुलाकात की। हालांकि तिहाड़ जेल दे विच फिजिकल मीटिंग करने की इजाजत नहीं है। तिहाड़ जेल दे विच 9 जेलां बणियां होईयां ने। 4 नंबर जेल दे विच ज़्यादातर किसानों नूं रखिया होया है। 29 जनवरी नूं इन्हां ने दस्सिया कि किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की स्टेज के उत्ते जो घटना वापरी सी उहदे विच नवां शहर जिले के जख्मी हुए रणजीत सिंह नूं भी निजी तौर पर मिल के इन्हां वकीलों ने घटना का वेरवा लिया। इस तो बाद मोगा जिले के रणजीत सिंह दे नाल भी मुलाकात की गई। वकीलों ने दस्सिया कि 11 नौजवान 26 जनवरी नूं ट्रैक्टर परेड दौरान गलती नाल टिकरी बॉर्डर तो दूसरे रूट वाल नूं चले गए सी, जिथे पुलिस ने उन्हां नूं गिरफ्तार कर लिया ते 307 दफा ला
ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। 38 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 307 ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਲੀ ਪੈਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਕੀਲ ਚੀਮਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 112 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਲੀਗਲ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇਹ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਜਲਦੀ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਿੱਧਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 44 FIRs ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 14 FIRs ਤੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 22 FIRs ਤੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 22 FIRs ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਬਾਕੀ FIRs ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾਓ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। उत्तराखंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ITBP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਧੌਲੀ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਤਪੋਵਨ ਤੇ ਰੈਣੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਜ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ITBP ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੋ ਤਿੱਬਤੀ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਧੌਲੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸੁੱਕੀ ਲਤਾ ਤੇ ਪਲਗਾਉਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੀਆਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੁਰਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਮੀਤ ਸਿੰਘ 35 ਸਾਲ, ਗੁਣਦੀਪ ਸਿੰਘ 33 ਸਾਲ ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਖਮੀਤ ਤੇ ਗੁਣਦੀਪ ਦੋਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰੀਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿਬਾਸਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੋਹਿਣੀ
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਹੈ PHRO, ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇਹ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਕਿ 28 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ, 29 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। PHRO ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਕੀਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਲਈ CCTV ਫੁਟੇਜ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਇਹ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਸੀਨ ਨੂੰ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ इकबाल सिंह, दीप सिद्धू ते इकबाल सिंह, तस्वीरों में दिखाया गया कि आर्टिका गाड़ी में यहाँ पर दीप सिद्धू ते इकबाल सिंह नूं जेड़ा लाल किले ते ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਰ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੀਡੀਆ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੈਸਚਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਿਬਡਬਾ ਬੰਗਾਲੀ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿਬਡਬਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਨਵਰੀਤ ਦੇ ਦਾਦਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿਬਡਬਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਫੜ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਚੁੱਕਿਆ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿਬਡਬਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 26 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲकांड ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ITO ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਖੁਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਤੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ 7 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ 57,246 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਖਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਖਰਚ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਸ ਬਾਡੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ CAA ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ SK ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋੜ ਕੇ ਹਟਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਲਿਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਘੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਕਤਾ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ 70 ਤੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਤੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਕਰੇ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ, ਸਫਾਈ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 11ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਾਦਲੀਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਦਰ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਹੀ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਚੀਮਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਤੇ 3 ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੰਘੂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। 3 ਤਖਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ 3 ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। 3700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਘੋਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ 38 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਦਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਗਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਹ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਉਸ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਪਸੰਦ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾਪਸੰਦ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਬਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਵਿੱਟਰ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ YouTube ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਹਰਫ ਚੀਮਾ ਦਾ ਗਾਇਆ ਇੱਕ ਗੀਤ ਐਲਾਨ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2 ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੀਤ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਐਲਾਨ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੈਨ ਕਰੋਗੇ।
ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਏ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਇਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ਼, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕ ਉਹ ਛਪਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਰਤੀ ਧਰਤੀ ਪਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਲੇਖਕਾ ਸੰਗੀਤ ਤੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਥਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਤੀ ਧਰਤੀ ਨਾਮੀ 4 ਵਰਕਿਆਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਲੇਖ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਗਣਤੰਤਰ ਪਰੇਡ ਦਾ ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਹਾਲ ਅਤੇ ਘੁੰਡ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਤੇ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪਰਚੇ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਗੀਤ ਤੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਂ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਾਤੀਆਂ, ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰਤੀ ਧਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 15ਵਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਛਪਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੌਸ਼ੀਨ ਅਲੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰਚੇ ਦੀਆਂ 2500 ਕਾਪੀਆਂ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਲਈ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 에ਅਰ ਬੱਬਲ ਏਰੀਅਲ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ 1000 ਤੋਂ 1100 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਡੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ 7-7 ਫੁੱਟੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਡਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨੀਲੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਜਹਾਜ਼ ਥੱਲੇ ਫਲਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਅੱਖਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਪੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ 35 ਤੋਂ 40 ਅੱਖਰ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੁਨੇਹਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਉੱਡਣਗੇ। ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਿਹੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਉਹ 88% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 79% ਲੋਕ ਬੈਨਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਲਾਈਂਗ ਬੈਨਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇਗੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਬੈਨਰ ਹੋਏਗਾ #farmers protest support Indian farmers, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਸਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਐਤਵਾਰ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਆਰਡਮੋਰ ਤੋਂ ਉੱਡੇਗਾ ਤੇ ਸਾਊਥ ਆਕਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਟੀ ਡੈਵਨਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੀਚਾਂ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੈਂਡਰਿੰਗਮ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਲਈ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ YPS ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭੀੜਭਾੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਵੰਡ ਕੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜ਼ਰੀਕਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ 11ਵਾਂ ਜਥਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਵੇਗਾ। 5 ਰਾਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ 10 ਜਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ 11ਵਾਂ ਜਥਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। 14 ਫਰਵਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, 109 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਅਮਲਾ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮੇਤ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। 4 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ 92 ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ 190 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 760 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 544 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। 59 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਜੋਂ 1800 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਐਸਪੀ, 8 ਡੀਐਸਪੀ ਤੇ ਕਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1000 ਤੋਂ 15000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ 7% ਸੜਕ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸ 6% ਸੀ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ 1% ਸੋਸ਼ਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ 4 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ 9% ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ 8% ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੁਣ 10% ਦੀ ਬਜਾਏ 11% ਟੈਕਸ ਭਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 12 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਾਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੋਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਲਰਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਮਨੋਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਏ ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਲਾਵਰ ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ। ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ WWF ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਘੜਿਆਲ ਬੱਚੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2017-18 ਦੇ ਵਿੱਚ 47 ਘੜਿਆਲ ਬੱਚੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਘੜਿਆਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਰੋਨਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ 23 ਘੜਿਆਲ ਬੱਚੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਡਲ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਸਲੀਮਪੁਰ ਅਤੇ ਟਾਲੀ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰੋੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ 13 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਇਆ। ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਬਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਲਈ
ਕਿਹਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣ ਦੇ ਲਈ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਪਿੱਪਲ ਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਲਾਕ ਇਕਾਈ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਅਮਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸੰਜਮ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਮਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਮਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਮਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਅਮਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ 11 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟਡ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਕਦੋਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 65% ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਜਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵੈਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਗਰੀਬਾਂ, ਰੇੜੀ ਫੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 50 ਲੱਖ ਸਟਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 97 ਕਿਸਾਨ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਬੈਤੂਲ ਤੋਂ 97 ਕਿਸਾਨ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੰਦੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਪਟੇਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ KP ਭਗਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। दरअसल किसानां ने दस्सिया कि उन्होंने बागवानी विभाग की सिफारिश ते एक कंपनी दे नाल समझौता कीता सी। 2018 विच होए इकरारनामे दे मुताबिक किसानां ने बूटे लाने सी। बिजाई समय किसानां नूं प्रति एकड़ 20,000 की अदायगी की जानी सी। किसानां ने 2 एकड़ जमीन दे 40-40 हज़ार रुपये जमा करवाए। कंपनी ने शुरुआत विच पौधे उपज ते तकनीकी जानकारी बारे भरोसा दिता, पर किसानां नूं पौधे मिले ही नहीं। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 17 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪੌਦੇ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਤੇ ਪੈਂਗੋਂਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਚੀਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਵਾਨ ਵਾਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਹਨ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ TRP ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਨਵ ਗੋਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕ TV ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ARG ਆਊਟਲਾਇਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰਾਹਤ 5 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਤੇ ਜਾਂਚ CBI ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦ ਏਜੰਸੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ARG ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਬਾਰੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਯਾਨੀ ਕਿ AFT ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨਿਯਮਤ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਚੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਗਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਫਿਲਮ ਧਾਕੜ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਅੱਜਕੱਲ ਬੈਤੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਨੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਹਨੂਮੰਤ ਕਲੇਗਰ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਤੁਰਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦਾ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈ ਲਵੇ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੁਆ ਮੋਇਤਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਕਬੂਲ ਇਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੁਆ ਮਿੱਤਰਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਭਾਸ਼ਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੁਆ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 3 ਗਾਰਡ ਕਿਉਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਹੁਆ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹੁਆ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਾਰਡ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 'ਚ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 3 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 16 ਕਿਸਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 122 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 14 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 2 ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ ਫੌਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 4 ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਗਈ ਸੀ। 3 ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ 4 ਨੰਬਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 13 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਧਾਰਾ 307 ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਦਿਨੀ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਓਰੇਗਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਅਤੇ ਬਰਫੀਲਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਫ਼ ਕੈਂਟਕੀ ਅਤੇ ਇਲੀਨੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਸ ਤੋਂ ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਅਤੇ ਅਰਕਨਸਾਸ ਤੋਂ ਕੈਂਟਕੀ ਤੱਕ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਰਫ਼ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਤੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਤੋਂ 5 ਇੰਚ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ 40 ਸੂਬੇ ਓਰੇਗਨ ਤੋਂ ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਅਤੇ ਠੰਡ ਲਈ ਅਲਰਟ ਤੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ 10 ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਹੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 6 ਜਣੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ। 4 ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹਿਕਮੇ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀਆਂ ਰੂਬੀ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੇ ਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ KTV ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 50,000 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਚਡੌਗ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਵਾਚਡੌਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ 4, 7 ਤੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ KTV ਨੇ ਬੱਗਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾ ਗੀਤ ਲਈ ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਚਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਚਡੌਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ 20,000 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਰਨਵ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।